Welcome to my channel, my dear students. First of all, today's topic is cost of preference share capital. Chapter Cost of Capital under the subject of financial management. In this chapter, we know that there are two types of preference share capital. One is redeemable preference share capital, another is irredeemable preference share capital. Redeemable preference share capital and irredeemable preference share capital. What is irredeemable preference share capital? Irredeemable preference shares are those preference shares that would not be redeemed by a company, redeemed only in case of dissolution of the company. Companies in India are not allowed to issue irredeemable preference shares, or it may call perpetual preference share. Then what is redeemable preference share capital? Redeemable preference shares are those shares which are redeemed or repaid after the expiry of a stipulated period of time. Suppose redeem the preference share after 8 years. That is, the stipulated period of time is 8 years. After 8 years, the preference shares are to be redeemed. Next one is, what do you mean by cost of preference share capital? An amount paid by the company as dividend to preference shareholders is known as cost of preference shares capital. For example, 12% preference share capital of rupees 1 lakh. Here, this 12% is the cost, that is the before tax, of such preference shares. Preference share is the small unit of a company's capital which bears fixed rate. That means 12%. This is fixed. Just it may like 10%. That is the fixed rate of a dividend, and holders of it gets the dividend when company earns profit. When the company earns profit, then only the company is given the dividend to the shareholders. Dividend payable is not a tax deductible amount, so there is no tax adjustment required for comparing with the cost of debt. While computing cost of debt, then we will deduct the tax factor, that is 1 minus t. But in case of dividend paid to the preference shareholder, that is the dividend distribution tax is to be added to the dividend, that is 1 plus dt. In our next video, we will discuss it later on. First of all, the formula of irredeemable preference share capital, KP, cost of preference share, equal to DP by NP. DP means dividend per share, NP means net proceeds from issue of preference share, or MPS, market price per share, instead of NP, net proceeds from issue of shares. যেটা অ্যাভেলেবেল হবে সেইটা ধরে তোমাকে অঙ্ক করতে হবে. While computing net proceeds of preference share, then net proceeds mean issue price minus flotation cost minus underwriting commission. If any other expenses, then that should be deducted from net price, or issue price, that should be deducted from issue price. Okay, formula of redeemable preference shares, that is KP equal to DP, that means dividend per share, plus redeemable value minus net selling price divided by N. N means period of preference share or number of years after the preference shares is going to redeemed. Next RV means redeemable price, NP means net selling price, and the total divided by RV plus NP divided by 2. Then where KP is equal to cost of preference share, DP is equal to dividend on preference share, that is the dividend per share, net. NP means net proceeds from issue of preference share. RV means redeemable value or redeemable price
after 8 years, 10 years. That means years means period of preferential. Okay. In our next part, we will do problem and solutions. That is the example one. First problem is the company issues 20,000 redeemable preference shares at rupees 8%, whose face value is 100, at each at 4% discount. Find out the cost of preferential capital. Cost of preferential capital বার করতে হবে কিসের? irredeemable preference share. No problem. দেখো, ডিভিডেন্ড অন প্রেফারেন্স শেয়ার 8% ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, 100 টাকা যার ফেস ভ্যালু, দেন 100 8% মানে 8 টাকা। ডিসকাউন্ট কত বলেছে? 4% ডিসকাউন্ট, তাহলে ফেস ভ্যালু কত? 100 টাকা, তার 4% মানে কত হবে? 4 টাকা। তাহলে ইস্যু প্রাইস কত হবে? 100 টাকা থেকে 4 টাকা বাদ দিলে কত হবে? 96 টাকা। তাহলে ইস্যু প্রাইস হচ্ছে আমার 96 টাকা। তাহলে কেপি আমি যদি সূত্রে বসাই ডিপি বাই এনপি, তাহলে 8 divided by 96, that is 8.33%, multiply by 100, that is equal to percentage. In our next problem, illustration 2, find out the cost of 10,500 redeemable preference share if issues 2% premium of rupees 60 each and dividend paid by the company rupees 6 each, flotation cost 8 per share. প্রিমিয়াম 2%, তাহলে 60 টাকার 2% কত? 1 টাকা 20 পয়সা। তাহলে ইস্যু প্রাইস হবে 61 টাকা 20 পয়সা, 60 টাকার সাথে যোগ হবে। আর 61 টাকা 20 পয়সা থেকে 8 টাকা হচ্ছে ফ্লোটেশন কস্ট বাদ যাবে, 53 টাকা 20 পয়সা তুমি পাবে। তাহলে ডিপি হচ্ছে 6 টাকা, এনপি হচ্ছে তোমার 53 টাকা 20 পয়সা, ডিভাইডেড বাই 6 divided by 53.20, that is 11.27%. Next problem, illustration 3 or example 3. Example 3 তে বলছে preference share issues 12% worth rupees 60,000 at 5% discount after 6 year, redeemed at 10% premium, flotation cost 5%, tax rate 20%. Find out the cost of preference share capital. তাহলে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত আছে? তাহলে 60,000 টাকা ফেস ভ্যালু, ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কত পার্সেন্ট? 12%, তাহলে 60,000-এর 12% মানে 7,200। ডিসকাউন্ট কত বলেছে? 5% ডিসকাউন্ট, ইস্যুর সময় 5% ডিসকাউন্ট মানে কত? 60,000-এ 5% মানে 3,000। ফ্লোটেশন কস্ট তাহলে কত হবে? ফ্লোটেশন কস্ট বলেছে 5%, তাহলে 60,000-এর 5% মানে কত? এখানেও 3,000। তাহলে ইস্যু প্রাইস আমার কত হলো? নেট মানে নেট সেলিং প্রাইস অর নেট প্রসিডস ফ্রম ইস্যু অফ শেয়ারস, দ্যাট ইজ 60,000 আমার ফেস ভ্যালু, সেখান থেকে 5% মানে 3,000, আর 5% ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে 3,000, 60,000-এর উপর, তাহলে 54,000। প্রিমিয়াম অ্যামাউন্ট, তাহলে 60,000-এর 60,000 আফটার 6 ইয়ার ইট উইল বি রিডিম 10% প্রিমিয়াম, তাহলে 60,000-এর উপর 10% মানে 6,000, তাহলে টোটাল 66,000, 6 বছর পর রিডিম হবে। টোটাল 66,000, 6 বছর পর রিডিম হবে, মানে এন এর ভ্যালু 6, এন এর ভ্যালু 6, তাহলে আরভি 66,000, নেট প্রসিডস হচ্ছে 54,000, এই 54,000টা আর 66,000টা হচ্ছে আরভি, এই দুটোকে এখানে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করব, আর এন এর মান 6, এখানে 6 বসালাম, এই যে 6, আর ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 7,200, ডিভিডেন্ড পার শেয়ার হচ্ছে 7,200, এখানে বার করেছি ফেস ভ্যালুর উপর 12%, তাহলে টোটাল 15.33%. In our last problem, that is very much important and decision making problem in case of company when expanding its business. এখানে বলা হয়েছে যে কোম্পানি এবিসি is a small company issued 50,000 shares of 10 each and paid 8 per share as dividend. 50,000 শেয়ার আছে, ইস্যু করেছে, 8 টাকা ডিভিডেন্ড পার শেয়ার দিচ্ছে, 10% ডিভেঞ্চার 100 টাকা করে ফেস ভ্যালু, এবং সেখানে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে 8% হারে। কোম্পানি এক্সপ্যান্ড করতে চাইছে তার বিজনেসকে এবং ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস খুলতে চাইছে ডিফারেন্ট সিটিজে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিনান্স ইটস এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট থ্রু 6% প্রেফারেন্স শেয়ার, অলরেডি কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ইকুইটি শেয়ার, ডিভেঞ্চার আছে, এবার বলছে প্রেফারেন্স শেয়ার সে 6% তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিতে চাই, এবং সেখানে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ারও 100 ইস্যু যখন করছে, 80 টাকা যার ফেস ভ্যালু, 3% ডিসকাউন্ট ইস্যু করছে, রিডিম করবে 5% প্রিমিয়ামে আফটার 8 ইয়ার্স, 8 বছর পর। বলছে তুমি রেকমেন্ড করো রিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার কোম্পানি তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে রাখবে না রিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে রাখবে যখন ফ্লোটেশন কস্ট 10 টাকা হবে। দেখো ডিসকাউন্ট কত? ফেস ভ্যালুর উপর ডিসকাউন্ট 8 টাকা, 3% মানে 2 টাকা 40 পয়সা, 2 টাকা 40 পয়সা। ইস্যু প্রাইস তাহলে কত হবে? 80 টাকা থেকে 2 টাকা 40 বাদ দেবো, 77 টাকা 60 পয়সা, আর 10 টাকা ফ্লোটেশন কস্ট বাদ দেবো, 67 টাকা 60 পয়সা।
ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কত করে বলেছে, 8 টাকা করে। 8 টাকা করে ডিভিডেন্ড, সরি 80 টাকার 6% ডিভিডেন্ড, 6% প্রেফারেন্স শেয়ারের ডিভিডেন্ড আছে, ফেস ভ্যালু 80 টাকা, তাহলে 80 টাকার 6%, 4 টাকা 80। প্রিমিয়াম বলেছে 8 বছর পর পরিশোধ হবে 5% প্রিমিয়াম, তাহলে 80 টাকার 5% মানে কত, 4 টাকা, তাহলে 80 টাকার 4 টাকা কত হবে, 84 টাকা 8 বছর পর, তাহলে 84 টাকা, এন এর মান 8, এই যে এন এর মান এখানে 8 বসিয়ে দিয়েছি, আর ইস্যু প্রাইস হবে তোমার 80 টাকা থেকে 2 টাকা 40 আর 10 টাকা বাদ, 2 টাকা 40 তোমার হচ্ছে ডিসকাউন্ট, আর রিডিমেবলের ক্ষেত্রে 80 টাকা হবে তোমার, আর 10 টাকা হচ্ছে ফ্লোটেশন কস্ট, তাহলে 67 টাকা 60 পয়সা। ঠিক আছে, আগে রিডিমেবলটা বলে দিই, এখানে ডিপি হচ্ছে 4 টাকা 80, রিডিমেবল ভ্যালু হচ্ছে 84 টাকা, 80 টাকার 4 টাকা, এনপি মানে 67 টাকা 60 পয়সা, এই যে 77 টাকা 60 থেকে 10 টাকা আর ফ্লোটেশন কস্ট বাদ দিলে এটা দাঁড়ায়, তাহলে সেইটা এইটা, এই দুটোকে আবার এখানে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করবে, আর এন এর মান 8, এন এর মান এখানে 8, তাহলে টোটাল ভ্যালু আসছে 9.03%। কিন্তু এখানে দেখো এনপি যখন করছে, এখানে কেপি যখন করছি কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিপি মানে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত, পার শেয়ার ডিভিডেন্ড কত দিচ্ছে, 80 টাকার 6%, 80 টাকা 6% মানে 4 টাকা 80 পয়সা, 4 টাকা 80 পয়সা, এনপি কত আছে, 67 টাকা 60 পয়সা, বসিয়ে দিলাম 7.10, আর এটা হচ্ছে 9.03, তাহলে ইরিডেমেবলের কস্ট 7.10%, আর রিডেমেবল প্রেফারেন্সের কস্ট হচ্ছে 9.03%, তাহলে এই কস্টটা কম, তাহলে কোম্পানি কি করবে, তার যত কম কস্ট তাকে দিতে হবে তার ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা ক্যাপিটাল, সেটাই তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে থাকবে, সেই জন্য এখানে কনক্লুশন বলা হয়েছে, এই যে রেকমেন্ডেশন তোমায় করতে বলেছে, তাহলে এখানে কস্ট অফ রিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ারস ইজ মোর দ্যান ইররিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার, তাহলে রিডেমেবলের কস্ট ইররিডেমেবলের থেকে বেশি, কারণ এটা বেশি হচ্ছে রিডেমেবলের কস্ট, ইররিডেমেবলের লেস দ্যান, তার থেকে অনেক কম, মানে এটা 9%, এটা 7% ধরো, তাই না, তাহলে 9.03%, আর এটা 7.10, তাহলে এইটা রাখবে রিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার, সেই জন্যই বলেছে সো দ্য রিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ারস ইজ বেনিফিশিয়াল ফর দ্য কোম্পানি, তাহলে এখানে কোম্পানি চাইবে তার ইররিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করতে, তার কস্ট পড়বে 7.10। এটাই হচ্ছে তোমাদের কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ারের পুরো ভিডিও, যেখানে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ারের রিডিমেবল প্লাস ইররিডিমেবল সমস্তটাই দেখানো হয়েছে। এর আগের ভিডিওতে সিএপিএম মডেল আমি করিয়ে দিয়েছি, কস্ট অফ ইকুইটি, একটা কস্ট অফ রিটেন আর্নিং আর কস্ট অফ ডেট আমি নেক্সট ভিডিওতে আনবো, তোমরা দেখে নেবে, অনেকটা তোমাদের সুবিধা হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।